الله أكبر 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 الله أكبر. We gaan dan maar jellen. Hou internet jetser. Hou toe het wat toegehuur. Inse hoog gedok eskeren. Zanker op internet zo je bot de dadetje met inzerina izerska met babu. Hij al dat coach. We moeilijker dus. We moeilijker dus. Stuurs wat dus. We moeilijker dus is ouder. Moeg doe is waar sandal die staatser we. We metdag die staatser. We kan sandal die staatser. We burkel al die staatser. Als je oma dwaglos het mille wilach, inig wilach, waj wilach, doet wilach, teg wilach, kant wilach, tot sabot met duurschits. Massu avor, bochs, balus, zo in duurschits. Burkel al daatser we. Wij honderd goed zo zo getje in de schladel, sterk honderd doel, fok na olie. Is heire olie, wat dik koelt en wat die dood doe. Lamas kara uurtje, ik god ook happy. От Аллах, от сужрут я дюхтес, мет дал дихар сахам, я Аллах оли. Хайбал, хайбо, хайбо тунт ирда яхте, хай муз Mahmud, хай кига оли, толюк равана арбо лейел. Зукимо адис бехман муштелен, зулк шелес. Je denkt nog eens, als hij gemmer zoekt, daar gewoon die tijd gegaan wordt, dat is nog goed. Je goed hier doet zo. Ibe we gaan niets maar dan leest hij. En wij maar gaan, je doet je. Butulch ongeveer deze kerstdag, ongeveer zo kerstdag. Zonder we doen ons duur toch. Ja Allah, خلوك الغوالا. هاي موس محمد يتي خلوك الغوالا. هاي ليش يتي خطاب يشتاق. هاي بيرو خلوك اللا يحكي. هاي غمر شوك أصحاب شوك يوم يحكي تا. Aller Salz mit die Jura und Shinrayo, Peru, ja, Haru. Noch schon mal da, das steht ja, das muss man. Ich stehe noch mal. Inshallah. Noch schon mal durch. Hoop het je duur schulden, zaber je schulden. We deel gaan dat, Allah. We deel gaan dat. We deel charen dat. We doen je naar sabroos. Hoop het je kwart houdt aan, deeg charen doen. We nog je doen. ويقول شارع أسداء الله ويلي أمله لي حس تحليل شارع داس ويسيلا دو ديز نوتش خوب كيرتشو باخ ويدو شو يوكي ديق شو يدو ويدا لا مطلع خيلا دو خيرا دو شو تاشيك ويداس سوري وشو تاجي مهدو وشو يوصو It's Сатурн, Юпитер, формы планеты. Сяван сахаттер ждя шоли скула печатном формате. Хайдала хаттер дي حيأسان تأخير باسو. حموخا قيتا بلا خاتر بيشوش مو. خاتر ديس وش يشكر. أديل وي ديل واتي بوسا خاتر جدя شوكو. ديل ويها هنوخدو ديل. إيه هربو ديل وحاي مديكس ديل وحا. يمش ديل وحا مو حديل ديل تاسون حديل مو سون تحكي لا حديل مخ لا مخ تيش لا ون لا حديل وز بوش خاطر دير سان سيسر دو توما دو خوشا نس خاطر دي ناخك خاطر حيخيتم ناخد دي ودوش مو ناخ Помнишь, раньше анкеты были, и там было ФИО, фамилия, имя, отчество. И вот у некоторых вот это вот им нужны конкретики. Год рождения, число, дата Бога, адрес, цвет глаз. Вот им нужны конкретики. Да. Кстати, чего вам верили анкеты чели? У некоторых вообще они были мощные. Ой, как мне нравились, да?
И главное, ты читал, да, чужие анкеты. Думаешь, ты заполняешь, а сам на самом деле читаешь чужие и заполняешь типа свои. Да, и было интересно, когда ты последний. Все прочитать про кого-то. Мгм. Ну, сейчас бы уже не читали бы, потому что уже читающих нет. Ты представляешь, такую толстую тетрадь сидел, читал, как бы привлекало это к чтению, тоже приучало людей к чтению. А сейчас уже бы не читали бы, уже никто не читает. Они все слушают сказки в мечети, идут там на минбаре какой-то хачеэл залазит и просто слушают его сказки. Да. Так никто не хочет. Сам никто не хочет. Я заметил эту тенденцию. Вот когда ты рассказываешь вот так вот в аудиоформате, люди слушают, а читать уже никто не хочет. Никто не хочет читать. Никто не хочет там постигать истину, там, прочитать какую-то там книгу, сам себя чисто взять, там, эти Сахихи, Бухари, Шмухари, этого Муслима, этого Ахмада. Этот Коран никто не хочет читать. Ну, никто не хочет читать. И что самое главное, ты человеку прям говоришь, вот закидываешь ссылку, берешь Коран в печатном формате, именно в бумажном формате, и говоришь, ну, хавола, надо ешать. Серьезно, бабушка, пишется. Ты уже практику 10 лет провожу, как бы тренируюсь на людях. Никто не хочет читать. Даже ты ему открываешь эти страницы и говоришь, ага, что он просто стой рядом и целяться. А вот в мечеть пойти и слушать вот с минбара одного какого-то хачи эйла, они километрами свою машину как бы используют. Там колеса крутятся, резина портится, заливают туда бензин, солярку, не знаю, там электричество вот это сейчас заправляют. И идут какого-то идиота слушать, необразованного, дебила. Вот это они делают, вот что странно. Им нужны цепи. Это неосознанный садомазохизм. Соединилась великая мусульманка, алхамдулилля. Самая мусульманистая мусульманка. Кто, я, что ли? Маршал Дыщук. Эй, Машуха. Ну, а кто еще среди нас? У нас среди нас Хава еще есть. Хавушка. А знаешь по-арабски хава что значит? Ну, не знаю. Скажи, Наглость. пожалуйста. Хава. Ах ты. Как возьми что-то. Тааль хава. Возьми это в наглую. Вот, видишь, какие они? Значит, хавы все наглые. Очень наглые. Хава, вы наглая сама по себе? По сущности своей, по натуре? Вы наглый человек? Немного. Но не сильно. Хава, да? Это Хава говорит, да? Да. وهذا اليزي الخاوة حياتي حأزم خزتاعك والله باية وبيلا خاوة ما كيش ونكي وديريس خليكم الله خليس خليكم يا الله بلا يا الله بلا يا الله بلا يا الله بلا يا الله Хава, марш Йоган. Хорошо, что ты договорила. Да, маршал Хейл. Просто остерегаюсь немного, так, с удовольствием бы. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبزيم هذا الموت لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. İşte мухачу. Вездышу. Нет, Махизди. Лучано Поворотти. İşte lütfen ubiedoаться.
Вялый тasa. Estağfurullah. Wat ook konden, ja. Ich bin schon nach Berger, ich war der Rammer Ruppel. А я боюсь произносить эти слова, потому что ты можешь джинов завлечь, чертей. Особенно когда одна, вообще боюсь. Вот это «б» без произносить даже. Смел ты произносить боишься. Да, потому что ты зазываешь джинов, это же ихнее. И вот у меня вот страх, когда я слышу вот это, у меня аж коленки трясутся. Белый так, Сатурн, Юпитер, Нептун. خطة خرج ما ورا سوا جازوش نا حيرة بيان ونعدنك شو دايل ميبو مسا دك شو حاجاش حدايل مو فيزيشسكي وإز أمورفنا وإي газовый وإز неосязаемый وأسязаемый وإي энергетический وإز خرج ما ورا خطة ومدات قير إيش مدات خذ الشاب شوين يشبابو زيزو لمخير مدات ونسمي أو حدا قاعد يشنا غنا دوزي تام قولنا بو قولوش حي الله يخليك Как раз Сатурн это планета сатана. Вчера он писал, там, целая диссертация здесь выписывал в печатном формате, спрашивал у всех, какой бог. У него летающая тарелка. Он хотел познать истину, он у всех спрашивал, какой у вас бог в сердце, баца, или в голове. Да, с Богом, но ты Бухаршан. Сатурн, пожалуйста, если у тебя есть баракаллаху фикум, алхамдулиллахи руббил алямин ар-рахман ар-рахим, ради Аллаха, спросите нас, задайте нам вопросы. Пожалуйста, инша Аллах. Аманту биллахи, аманту биллахи, аманту биллахи, аманту биллахи, аманту биллахи. اللهم إني أستغفرك بعلمك أستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتنام ولا أنام وأنت أعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Объясняем. Здесь человеку следует сказать, что он намерен сделать. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لمن يصرح لي ثم بارك للفه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به. Ты читаешь это или ты знаешь наизусть? Как красиво чтит. Как красиво. В душе, от сердца идет. Аллах меня наполнил этой любовью, этой силой. А вот перевод вам нужен того, что мы только что прочитали? Или не нужен? Аллах. Да. Перевод. О, Аллах! Поистине я прошу тебя помочь мне твоим знанием,
и укрепить меня твоим могуществом. Я прошу тебя из твоей великой милости, ибо поистине ты знаешь, а я не знаю, ведь ты знающий скрытое, Аллах. И если ты знаешь, что это дело будет благом для меня, в моей религии, для моей жизни, и для исхода моих дел, или для этой жизни и будущей, то предопредели меня, не его и облегчи, а затем сделай его для меня благословенным. А если ты знаешь, что это дело обернется злом для моей религии, моей жизни и для исхода моих дел, или для жизни и будущей, то отдали его от меня, и отдали меня от него, и предопредели мне благо, где бы ни было оно, но сделай меня довольным этим. Ты что, Лукас? С переводом и что? Какая там разница, как читать? С переводом, без перевода. Одно и то же. Маша, хочешь шарик выдавить, давай. Что? Шарик видно, хочешь выдавить, давай, студент. Да. Шайтаны, что это вы? Джинны, шайтаны убежали. Давай еще. Там еще чуть ждать, и ждать, что это было. Вагоном, они знаешь, что говорят? Вот и шарик, иди кушай. Помнится тебе, что это Алда молодец, вот. Алда был вообще. Как можно в это верить? Ладно. Давай еще это. Для разогрева, да? Да. И главное, вот это смысл всего, то, что читать. Ты представляешь, они как зомбируют людей. Главное, сам бессмысленно смотри, такая несуразица полная. Идиотизм, есть. Всегда вот. Это с этим хочу, укрыть и Так, ладно. Интересная информация сейчас. Мы-то люди серьезные. Если мы даже иногда дурачимся, читая там сура аяты, мы-то люди серьезные. Так, хорошо. Миссия, говорит, невыполнима. Израильский спецназ, говорит, готовится к вылету в Иран. Ты представляешь? 8-миллионный Израиль хочет победить больше 80-миллионное население Ирана. Израиль рассчитывает уничтожить ядерный объект в центре Ирана с помощью спецназа, сообщают СМИ. О том, почему это похоже на сюжет известного голливудского фильма, рассказал директор Центра анализа стратегии и технологий, военный аналитик Руслан Пухов. Так, слушаем Руслана Пухова. В тылу врага. В Израиле изучают вариант заброски спецназа в иранский Фордо, где на глубине, по разным оценкам, 800 метров, над скальной породой расположен самый защищенный в стране завод по обогащению урана. Его невозможно уничтожить ни ракетным ударом, ни сбросом авиационной бомбой. Даже самый мощный в мире боеприпас для уничтожения заглубленных объектов GBU-57, стоящий на вооружении армии США, гарантированно поражает цель максимум на глубине 60 метров. Последний факт, в частности, удерживает Трампа от начала военной операции против Ирана. Америка может надолго увязнуть в войне на Ближнем Востоке, но ядерную промышленность Исламской Республики так и не уничтожить. В этих условиях проникновение спецназа на объект Фордо возможно единственный способ нанести ему урон. Но насколько такая операция реальна, если обогатительное предприятие спрятано в горах в центре Ирана и тщательно охраняется элитными подразделениями КСИР? КСИР, как мы знаем, корпус стражей иранской революции, это значит, самые отъявленные головорезы.
идиоты и мракобесы. Вообще-то это сборище таких мракобесов. Справка от редакции завершается, и читаем дальше. Думаю, это дезинформационная операция с целью оказать психологическое давление на иранцев, отметил все тот же Руслан Пухов. Безусловно, можно забросить на территорию Ирана спецназ, но в данном конкретном случае это будет очень сложно по целому ряду причин. Во-первых, Иран уже предупредили. Обычно о таких вещах не предупреждают. Во-вторых, Фордо находится слишком далеко от границы. Как туда доставить спецназ по воздуху и десантировать на парашютах рискованно? Сегодня Фордо фактически самая главная цель, и она будет усиленно охраняться, особенно после налетов предыдущих дней. Спецназ вообще это оружие мирного времени или условно оружие промежутка между миром и войной. Если бы Израиль в самом начале конфликта, наряду с бомбежками, задействовал силы специального назначения, я бы в это, говорит, он поверил. Когда начинается большая война, спецназ быстро стачивается, там место больших пушек и больших воинских соединений. Исторические параллели. Когда речь заходит о высадке иностранного спецназа в Иране, на ум приходит операция «Орлиный коготь», в ходе которой в 1980 году элитные подразделения США попытались спасти взятых в заложники американских дипломатов. Она закончилась полным провалом. Столкнувшись с песчаной бурей, американцы потеряли несколько вертолетов еще до того, как они достигли точки высадки. Из-за ошибки разведки спецназ приземлился у дороги с оживленным движением и был обнаружен, прежде чем даже успел отправиться на штурм посольства. Во время дозаправки одного из бортов случился пожар, который уничтожил вертолет и самолет-заправщик, а также 8 солдат. После этого операцию свернули, и оставшиеся в живых спецназовцы эвакуировались, бросив технику и секретную документацию, которые впоследствии достались иранцам. Провальная миссия стала ударом по американскому престижу и имиджу тогдашнего президента США Джимми Картера. Вот такая вот информация. Так что Иран, история, эпопея продолжается. Ушел Сатурн, он свой вопрос не задал, он не хотел узнать истину, правду, есть ли Аллах у нас в сердцах или нету его. К сожалению, он ушел. Кстати, Лилит, приветствую вас, маршал. Ну, всегда, Мокшай, Лардой, Дикбахту. Будет молчать, мы знаем, хорошо. Да, Лизу, да, Лизу, да, Лизу, да, Лизу. Ну, это шашедочник, ты, Лардой. Арлой, да, хуй. Хотел Лиза шмургу. Это чар маршал вор. Хава, слышно нас? Вот ишь бухой нах. 2-3 слова, все, конец. Гордон на гордон. Лауреат, ты Да, читал говори, Шумерскую? Ты завершаешь? да. Говори. Не, говори, мама. Шумерскую версию Лилит ты читал? Это какая-то там богиня, какая-то что-то там такое, да? Да, такая библейская, она злодейка, а шумерская совсем другое. А что там шумерское? Ну, библейская – это непокорная, ослушалась и потом. А у шумеров совсем, она длинная, я 3 часа буду рассказывать. Она родила марилитов, чтобы какой-то царь за ее преследовал. Прочитай, знаешь, как интересно. Я здесь, честно сказать, когда ты читал, это шумерское, потом вот эти урату, шмурату, я человек практичный. Люблю, конечно, можно почитать, но я никогда значения не придаю мифологии. Это не нужно. Нужно реальные вещи, потому что жизнь очень короткая, она очень короткая жизнь, на самом деле. И читать какие-то мифологии, загружать свой мозг этим. Да, это можно как бы для того, чтобы знать, что это происходит. Но один раз, если ты уже прочитал какую-то греческую мифологию, вот это вот римскую мифологию, там, египетскую мифологию, шумер же все это одно и то же, повторение с повторением. И как бы, в принципе, я, конечно, не говорю людям, не читайте, но в принципе, это ничего вот такого, что хорошего для человека. А вот реально вот на сегодняшний день что-нибудь такое интересное, историю, чтобы познать, потому что человек, который не знает историю, он будет знать, в настоящем не проживет.
Вот такие вещи, конечно, интересно можно читать. А так вот эти вот, просто у меня нету практически физического времени, к сожалению. Поэтому так, что ей даже Лилит, она присутствует в какой-то шумерской мифологии. К сожалению, она никакого как бы интереса для вашего покорного слуги уже не будет представлять, потому что моя жизнь, она очень короткая. Я должен предстать перед Аллахом во всей своей красе. Я должен забить свой мозг полностью в религии Аллаха и сунны пророка Мухаммада. Не, я тоже не увлекаюсь этим. Да, я Просто вот понял. это нечаянно. Да, я Наткнулась, и понял, да. понравилось. Ну, шумерская вот это вот все тоже. Наши любят сказки, да. И что спокойно все равно. Любят. Но это не вина наших людей, потому что нас уже 300 лет кормят этими сказками. Уже как бы менталитет тоже подогнали под сказки. Человек без сказки даже жить не может практически в принципе. Им нужны сказки. Кстати, чеченца очень легко обмануть. Среднестатистически. Достаточно ему хорошую сказочку рассказать, он уже поверит, да, очень наивный. Наоборот, когда говоришь правду, он, наоборот, против тебя станет, захочет тебя убить. И вот у нас, дорогие братья. Так, присоединился Карен. Карен очень хороший человек, неплохой человек, добрый человек. Приветствую. Приветствую вас тоже, Карен. Баредзес. Баредзес. Вы как у вас, кофе, без кофе, как вы сейчас? Сегодня без кофе. Вообще без кофе, да, сегодня? Вообще сегодня кофе у вас не было в вашем рационе. Ну, все, Карен будет слушать, ему некогда. Так, Маржан, а вот вас что в жизни вообще, что вас интересует конкретно в жизни? Какие у вас вот жизненные постулаты и принципы? Что вам вообще в этой жизни важно, интересно? Вот вкусно покушать, например, допустим, да? Ну, мы знаем, что вы занимаетесь фотографией уже, да? Что вы диетолог, занимаетесь терапией людей, лечите психологически, в какой-то мере психиатр, психолог в одном лице. А вот Да. одежда, мода вас интересует, или уже как бы уже всем этим насытились? Вам и одежда, и мода уже как бы не интересны, потому что вы поняли, вы познали все это. Нет, я люблю. И еще я нумерологией увлеклась. Это так интересно, если бы вы знали. Давайте на нумерологию, давайте на хау, какое число мы на нее поставим? Это надо знать. Вот число, дата рождения, вот число Вам и скажу. месяц. Я вам скажу. Давайте я вам скажу дату и день рождения Хавы, а вы нам опишите в прямом эфире. Окей. 19 июля 1955 года. А ее возраст не важен. Главное, Хорошо. 19 июля. 19 июля 1955 Нет, года. Да, даже 13 апреля. Я тоже не стала. надо, не вмешивайтесь. А вы не вмешивайтесь. Вот до этого поры вы молчали, молчите дальше. Мы за вас будем это решать вопрос. 19 июля 1955 года. Давайте, продолжаем. Это значит единичка и семерка. Единица, у нее характер, у единицы характер, она боевой. Вот их рядом иметь неудобно. Они любят командовать, всегда первыми быть. Они подавляют, доминанты подавляют. Потом семерка. Семерка. Маржа, прошу прощения, почему семерка? Потому что июль. 7. А девятка? А девятку куда деваем? 19. 19. 1 плюс 9, 10. Мы округляем до 9. Ага, Там до 9, хорошо. А потом уже надо сочетание. И вот семерка, июльский месяц, это самые опасные люди. Они люди-звезды, любят быть всегда на виду. И если она не гвоздь программы, у нее бывают депрессии. А ее цель жизни – побороть это, не зависеть от чужого мнения. И это их всегда тянет ко дну. Потом миссия у семерки – вывести одного хотя бы родственника за границу, сделать род, дать роду кровь живую, пробить. Понимаешь? Потом вот у майских. Продолжение рода, спасти род, да, вы хотите сказать? Да, и вывести на новый уровень, там не столько продолжение.
Вот майские, у них проблемы с матерью. Вот это Теперь очень-очень успокойтесь. интересно. Маржан, пожалуйста, не забегайте вперед. Мы обсуждали Хавушку. Хавушка, значит, Мы хочет защитить. обсуждаем свою дату, сказал Спасти я. Подождите, Хава, подождите. Вам бы давали слово, вы молчали. Сейчас мы продолжаем вас обсуждать, а потом вы уже вмешаетесь. Поправьте, если что. Значит, первое число. Она любит лидерство, хочет царствовать, командовать людьми. Тиран, диктатор, да? Вы так поняли? Хорошо. Да. Они никогда не бывают подчиненными. Они А, могут от депрессии умереть, если он подчиненный. Он должен быть Представляете, директором. Маржан, что творится среди нас такой человек? А семерочка, значит, она всегда хочет спасти свой род, чтобы было продолжение рода и чтобы новая кровинушка пошла. Да. Хорошо. Да. Так, давайте спросим тогда нашу Хаву, соответствует ли это ее характеру. Хава, это соответствует вашему характеру? Нет, там немного неправильно. У меня 04 апрель. 4 апреля. Давайте, допустим, у нее 4 апреля. 13 Но мы не апреля. уверены. 13 апреля, да? 13 апреля? Да. Да, 13. допустим, все, Маржан, смотри, давайте снова. Допустим, 13 апреля. Допустим. Просто так, навскидку. Все, обсуждаем. Возможно, это не Хава. Мы с уверенностью полностью можем это заявлять. Но послушаем. 13 апреля. Пожалуйста, Маржан, продолжай. Это 4 и апрель. У нее не закрытый гештальт с отцом. У нее много вопросов к отцу, много претензий. 4. Они в постоянной депрессии, они ни во что не верят. Это такие богемы, богемные люди. И бывает такой резкий спад резкий спад, как это говорят, уже русский забыла. Настроение? Нет, настроение, спад. настроение. Спад. Вот утром так, они замкнутые, они не любят общество. В ракушке всегда. И с папой у нее. Закрытая, да, девушка, закрыта в себе? Хава. Экстраверты есть интроверты. Экстраверты есть интроверты. Она интроверт, да, Хава? Да, она интроверт. Вы закончили, Маржан? Сейчас, Хава, подождите, не спеши. Маржан, вы закончили? Да. Давайте дадим слово Хаве. Сейчас только, Хава, пожалуйста, только честно. Врать не надо. Как соответствует вашему профилю или нет? Сейчас, одну минуту. Если скажешь правду, я тебе еще скажу. Вы скажете еще, мы вам еще скажем. Вот мы такие. Если она правду признается. Но если она будет лгать, как обычно все лгут здесь, то мы будем лжецами все. Как мы умеем. А у меня 12 апреля. Может, мне тоже 12 апреля? Надо все, это платный сеанс, Карен. А вот с вас деньги нужны. А с Карена возьмем деньги. 12 апреля. А Карен, так ты лентяй, ты тройка. У тебя ты гений от рождения. У тебя знания врожденные. Ты философ, все. Но у тебя в плюсе ты гений, ты активный, а в минусе ты любишь матрас, как их называют, люди-матрасы. И апрель у тебя тоже с отцом. Много вопросов к отцу, да? Скажи правду, я тебе еще что-то скажу, если ты правду скажешь. Да, к отцу очень много вопросов. А насчет числа, правда? Насчет что? Насчет тройки, у тебя характер какой? Бывает неохота? Люблю, очень люблю лениться, очень. А вот, видишь. Правду я тебе потом в следующий раз еще расскажу. Хорошо, спасибо. Нет, Маржан, не надо. Давайте хоть чуть-чуть правды, а потом в следующий раз еще больше правды. А сейчас просто капельку правды хотя бы. Нет, я-то ему всю правду сказала. Я сказала, что не всю информацию сразу. Потом я еще ему расскажу. Хорошо, Маржан, а можно вопрос? Это вы с головы это все вытаскиваете, или вы сидите там, читаете какой-то справочник? Нет, у меня дома вот эта книга, я ее оставила. А так я уже... Сейчас смотрите, да? Вы читаете страницы, да? Нет, сейчас-то у меня нету, я же не дома. Я не привезла. Вы что, наизусть все это изучили? Так да. Вы вместо того, чтобы изучать Коран, изучали нумерологию, какие-то там книги? Маржан, как так можно? Вы же должны попасть в рай.
Ну вот и будет рай. Ты Представляете? узнаешь твою миссию, ты узнаешь свою миссию пребывания на эту землю, и вот так ты освободишься. Мы же не просто так Представляете, пришли, как Маржан, овощи. вместо того, чтобы читать Коран, суры, аяты из Корана, хадисы, сидит какую-то нумерологию читает. Ой, Маржан. Как все запущено. Хорошо. Хава, вы можете с нами говорить? Да, да, да. Прошу прощения. Так, она Такое правду название. сказала про вас или нет? Только честно, Хава. Вот наша Нет, Маржан я правду про... далеко не замкнутая. По поводу отца может быть, но не замкнутая, нет. Правильные цифры дали? Потому что уже несколько раз версии меняли. Да, да, правильно, да. Подожди, 13. какое ваше число? Я сейчас проверю, мне тоже если так нельзя. 13 вы сказали, апреля? Да, да. 1 плюс 3, 4, Маржан? Правильно? Да. Четверка что обозначает? Давайте снова. Четверка – это люди, у них смена характера очень, они Меняется вот непостоянные. это состояние души. Веселые, Люди там, погода. потом грустные. Меланхолика может быть, там, ага, понятно, все. Так, Хава, правда или нет? Не Постоянно или у сказала, вас меняется что я быстро? меланхолик. Нет, нет, нет. Вы не меланхолик, да? Хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Видите, Маржан, она не согласна. Она не соглашается, мы призналась, я можем ей оставить. больше ничего не скажу. В следующий Не раз не говорите. будет информации. С первым я призналась, вот то, что к отцу Деньги нужны. Все, деньги, платить деньги. Деньги, да, деньги, да. Деньги. Где миллион? Где миллион? Миллион. Где миллион? Дай миллион. 20 давай. Дай миллион. Интересно, интересно. Маржан, ну слушай, интересно. Вот вы уже все это с головы, да, вытаскиваете? В такой степени вы уже стали хафизом нумерологии, что вы даже из головы все вытаскиваете. Просто так вот. Но я сначала Интересно. семью изучила. Когда ты вот это узнаешь, ты сначала начинаешь всех членов семьи, потом ты попадаешь в точку, потом ты увлекаешься и далеко уходишь. А свое число скажи. Хотя бы число скажи, я тебе Свое? скажу. Да. Мое? Да. Афганское. Нет, не говори, просто месяц скажи. Июнь месяц, 19 июня. Твоя миссия все связано с семьей. Не спасибо, потом скажу. Нет, говори, пожалуйста. Это тяжело. У меня от своих людей нет секретов. Здесь моя семья. Давайте я слушаю. Говори как есть. Июньский, вы не очень такие семьянины, и ваша миссия построить семью, сконцентрироваться на семье. А не всем удается. Лешим, да? Что? Быть лешим, чтобы к нему похаживали женщины. Да. Внимание. У них бывает опыт Особенно. родителей не очень такой. Горький опыт с Да. родителями. И они не могут свою построить, а его миссия построить все-таки, перебороть все и сделать семью. Что надо? Я полностью с вами согласен уже. Вы просто отгадали в точку, 100% отгадали. Четко вы сработали. У вас очень все-таки есть хорошая развитая нумерология. Да. Вы уже А как число будто какое? набили на это. Число 19 скажи. июня. 19 июня. 19? А, тоже единичка какой-то опасный. Генерал. Генерал, генерал, генерал. А сегодня же 19 июня. У вас день рождения, Салев? Сегодня я праздную день рождения. Да. Я мусульманин. Ради Аллаха работаю. С днем рождения меня. Красивого, любимого, самого хорошего, самого чистого, светлого. Аллах делает, Аллах резко лишился. Аллах резко лишился. Аллах резко лишился. Аллах резко. Желаю вам райских садов, желаю вам тогда. Да, райские гури. Аллах, чтобы мне подарил райские гури. И всех этих вот желторотных, непробитых жемчужных мальчиков. К нам присоединилась Бирка Фрау. Все. Сейчас она нам расскажет числа. Я уже чувствую. Все, да. Да, ездил Аллах.
Amin Allah diyel, amin Allah diyel, dalga olur başarış. Allahu Rabba Maliki, Allahu Bariki. Бертрау, число, пожалуйста. Любое навскидку давайте, число. Все. 24. А я ей уже А говорю, месяц? ты 24? А месяц? Ну, на скидку или что надо? Ну, нормальный месяц какой-нибудь. Рождение вашей кошки какой-нибудь. Дайте месяц. Май, 24. 24 мая, пожалуйста, Маржан, слушаю вас. Это шестерка, они удачливые, им все на голову валится. Это люди кайфарики, они любят только кайфовать. И удачливые. Май. Полностью соответствует. Майская, у нее много вопросов, претензий к маме. У нее мама слабая, и она пришла, чтобы помочь маме. Вывести маму на новый уровень. О, ты смотри. Маржан, а если Ты это представляешь? мальчик? Я не о себе, я... Надо помочь маме своей. Вот у твоего мальчика с тобой будут проблемы. Ну, это не удивительно. Он будет с тобой. И посмотрим, как он пройдет свою задачу, не пройдет. Поборет Жизнь он. от себя, да? От А до Я. Да. Тяжело, очень тяжелый случай. Очень тяжело, вот, особенно мальчикам, майским мальчикам. Они как майские жуки, постоянно жужжат, но делают это как бы вид, что что-то занимается, чем-то двигается, но абсолютно ничем они не полезны, они просто бесполезны в этой природе. Через определенное время у них отвалятся крылышки, они высыхают и гибнут. Вот такие вот майские жучки, да, майские мальчики. Что поделаешь, это такая судьба жизни. Благодаря Маржан мы узнали, что такое майский мальчик. И оказывается, этот гороскоп – это туфта. Я была так разочарована. Главное, месяц, а не гороскоп. Главный месяц, да? Понятно. Вам не кажется, что все-таки все это туфта? Или уже все-таки нет? Нет, Не это очень правда, я верю. думаете, да, вы? А вот смотрите, вопрос. Верите или знаете? Вы просто верите, но вы не знаете. Вот чем загвоздка. Я поверила, потому что узнала. Вот вы как жонглируете терминами, словами. Вот какая вы хитрая, все-таки умная. Ой-ой-ой-ой-ой, Маржан. Маржан. Нельзя так, нельзя. Не ум, просто это сходится. Сходится, да, возможно, это сходится. Да. Возможно, к нам присоединилась точка. Когда будет молчать, упорно. Да молчи. Я свой, все нормально. Вы молчите, да, потому что вы свой и все нормально. Хорошо, ладно, хорошо. Сунны и хадисы. 40 достоверных хадисов вам. Хадисов Кутси, 40 хадисов о намазе, 40 хадисов о посте и Рамадане, 40 хадисов о еде и продуктах, 40 хадисов о терпении и испытаниях, 40 хадисов о детях, родителях, родственниках, 40 хадисов о браке и отношениях с женщинами. 40 достоверных хадисов о браке. Стоило. Если я сейчас их начну читать, то будет катастрофа. Стоило. Ладно, я буду лучше читать, смотрите. 40. Лучше давайте о детях и родителях. Как они тут хадисы рассказывают. 40 достоверных хадисов о семье. Пророк Мухаммад, мир ему благословен, сказал: кто сохранит для моей уму 40 хадисов, тому скажут судный день. Проходи в рай, с каких пожелаешь ворот. Каждый раз они что-то объясняют, а потом всегда говорят только с позволения и милости Аллаха. Хадисы этих. Абу Хурейра, да будет доволен Аллах, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: все дети рождаются рожденные со стороны веры в его Бога, а потом родители делают их христианами, иудеями или многобожниками. Сахих аль-Бухари. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи вассалям,
Ни один отец не может подарить своему ребенку ничего более ценного, чем хорошее воспитание. Сунан ат-Тирмизи. Также посланник Аллаха сказал: учите ваших детей и хорошо воспитывайте их. Ибн Мат тоже хадисы. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: правильное воспитание, данное ребенку, лучше одного са милостыни ат-Тирмизи. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел старец, желавший его увидеть. Сидящие вокруг не проявили усердия и расторопности, чтобы предложить почтенному старцу место. Тогда посланник Аллаха сказал следующее: не из нас те, кто немилостив к младшим из нас и неуважительным к старшим из нас. Сунан ат-Тирмизи. Благородная Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: один бедуин обратился к пророку с вопросом: целуете ли вы детей? Мы не целуем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: что я могу сделать, если Аллах лишил твое сердце милосердия? Сахих Бухари, Сахих Муслим и Ибн Маджа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто будет добр к 3 дочерям или 3 сестрам своим, обязательно попадет в рай. Сунан ат-Тирмизи. Как-то легко, да, эта дорога в рай разбрасывается. То тут, то там, а потом говорит: нет, никто не попадет в рай, только по воле и по милости Аллаха. Посланник Аллаха сказал: обязанность отца перед своим ребенком дать ему хорошее имя и воспитать в нем благочестие и иман. Сунан ат-Тирмизи. Будьте щедрыми к своим детям и воспитывайте их достойными, благочестивыми. Сахих Муслим. Сообщается, что Айша, да будь доволен ею Аллах, сказал: однажды ко мне пришла какая-то бедная женщина с 2 дочерьми на руках. Я дала ей 3 финика. Она же дала по 1 финику каждой из девочек, а 3 финик поднесла к рту, чтобы сесть. Но тут девочки снова стали просить у нее еды, и тогда она разделила этот финик между ними. Меня привел в восхищение поступок, и я рассказал об этом посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, напишите его Аллах и приветствует, который сказал: поистине за это Аллах сделал рай обязательным для нее или освободил ее от огня. Сахих Муслим. Передается слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: после того, как человек умирает, все его дела прекращаются, кроме 3 дел. Садака, джария, милостыня, жертвование и другие добрые дела, которые совершил человек и которые продолжают приносить пользу людям, такие как посаженное дерево, построенный мост, мечеть или другое здание общего пользования, проложенная им дорога и так далее. Полезные знания, которыми пользуются люди, праведный ребенок, который обращается к Аллаху с мольбами за него. Муслим, Ан-Насаи, Абу Дауд. Это сахихи. Вот, тут написано. Пророк сказал: обучайте ребенка намазу с 7-летнего возраста. В 10 лет вы можете и наказать его за нежелание совершать намаз. Сунан ат-Тирмизи. Посланник Аллаха сказал: те, которые будут воспитывать дочерей, пусть проявят о них заботу, так как они станут преградой, защищающей их от огня ада. Сахих аль-Бухари, Муслим ат-Тирмизи. Тут столько сказок. Тут столько сказок. Просто невозможно эти сказки читать. Я просто устаю их читать. Так, если у кого-то что-нибудь добавить, пожалуйста. И на этом, конечно же, я буду вынужден закончить наш сегодняшний прямой эфир. Мы как бы делали в этой группе, чтобы микрофоны все были включены, там уже без, не выборочно, Да. чтобы все могли. Да. Салям, Да, говори. Шахастер, да, Саюб. Так, Целан, мы обсуждали этот вопрос, и меня Кигина убеждали в том, что, ну, убедили, так скажем, есть такое выражение: рай находится под ногами матери. Ну, как бы в исламе надо мать уважать до такой степени, что это прописано. Ребята говорят, что это не написано в Писании. Как вот ты скажешь, это написано, прописано, или действительно это так уже от этого, то есть после? Это болтовня, это чешские сказки. Вот хадис о родителях. Довольство Аллаха в довольстве родителей. Гнев Аллаха в гневе родителей. Это Байхаки у них так написано. Один человек спросил у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кому не надлежит проявлять наибольшее почтение, о посланник Аллаха? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: твоей матери. Человек спросил: а затем кому? Он снова ответил: твоей матери. Человек вновь спросил: а затем кому? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: твоей матери.
После этого человек спросил еще раз, а затем кому? И посланник Аллаха ответил, затем к твоему отцу, а затем к родственникам по мере близости. Сахих муслим. Но они не дают номер, если. Здесь они номер не дают, они врут, так что тут, а в принципе нет этих хадисов. Вот смотрите, они тут пишут, Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передавал, что как-то раз к нему пришел один человек и сказал, у меня есть жена, а моя мать велит мне развестись с ней. На это Абу Дарда сказал, я слышал, как посланник Аллаха сказал, родитель – это срединные врата рая, если ты захочешь, то можешь лишиться этих врат или сохранить их. Сунан ат-Тирмизи. Потом тут этих хадисов таких тысячи. Сообщают, что Асма бин Абу Бакр, ас-Сидик, это одна из его жен, да будет доволен Аллаха ими обоими, сказал, в свое время ко мне приехала моя мать, которая при жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была многобожницей, внимание, во время даже Аллаха, извиняюсь, во время даже посланника Аллаха, пророка Мухаммада, да, мать одной его жен, Асма бин Абу Бакр ас-Сидик, была многобожницей. И приехала к ней в гости. А он ей головы, руки, ноги, голову не отрубил. А жена его обратилась. Я обратилась за советом посланнику Аллаха, сказав, ко мне приехала моя мать, которая чего-то хочет. Так следует ли мне поддерживать отношения с ней? Он ответил, когда ему выгодно, смотрите, что он отвечает. Да, тебе следует делать это. Сахих аль-Бухари, Муслим, они говорят, что это была ее родная мать, тут написано. А другие, что молочная. Ну, правильно, первое. А вот то, что говорят врача, там, мать у Кокшкела, это все сказка, это неправда. И Бог бачу, не верьте, это абсолютная ложь. Так, напустим себе над Пармат, вот, наш логу, шейхуль Ислам, Ислам Антуз, Войнигу, Ирихуль, ладно, мокши наши. Такие вот, я думаю, все-таки ясно, да, что в исламе нет таких понятий, как мать. Но он же сам сказал и сказал, они говорят в аду. Пророку Мухаммаду сказали, где твои родители? Он посмотрел, сказал, они в аду говорят. Как вы можете верить такому человеку, что он что-то сказал? Рай под ногами матери, это же неправда. Он же сказал сам, а где твои родители? Они джахили, они будут гореть в аду. Они горят в аду, он даже сказал. Это же сказка вообще. Просто на война, ля, и что ты не Бог ходит. Бог манатис. Бог должен ждать. Даже если я буду сегодня, завтра начинать говорить, что Бог душу, я ошибался, все равно неправда. Я буду сам себя лгать, я буду сам себя врать. Я буду сам себя обманывать, на самом деле. Потому что там там вообще одна была, короче говоря. Сказка на сказке. Противоречие на противоречие. Ложь на лжи. Грязь на грязи. Распутство на распутстве. Похоть на похоть. Сега цялма цендация сега. И что? Негер хами махкой, вахас камял, дитагам, хад марзу и целый. И что кушат, дин дуй дается хаш, и не раз, да рейс хошу масана. Что кадей сундаться, вот, а я зер, адик яш масана, марш валь, да адик не хошу, марш дал, да, наш лахты вайхам. Адик яш, марш валь. Адикел.